ಹಿಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14, 15, 16. ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಿಬ್ರಿ 4, 14, 15, 16. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. प्रभु यीशु हम जैसे शरीर में था, प्रभु यीशु को भी शोधना हुई, लेकिन उसने पाप नहीं किया. ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ದಯೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಆಮೇನ್. प्रभु यीशु ने क्यों पाप नहीं किया? शरीर में था, उसको भी शोधना आई, ये वचन कहता है. प्रभु यीशु को जिस तरह से हमको शोधना आती है, उसको भी शोधना है, लेकिन उसने पाप नहीं किया. आमीन. 15वां अध्याय मराठी में पढ़िएगा. हमारे पास और एक माइक है. कैन यू गिव वन मोर माइक हियर? कैन यू प्रोवाइड? If it is not possible, she will come there. That's convenient. Sister, आप वहाँ पे जा सकते हैं. ये रो पे सिस्टर के पास बैठो. वायर शॉर्टेज है. यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा. ओके. या थँक यू. कारण ज्याला आपल्या अशक्तपणाची दुःख होत नाही असा आपला प्रमुख याजक नाही, तर तो सर्व प्रकारे आपल्याप्रमाणे पारखलेला होता तरी निष्पाप राहिला. ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರमध्ये. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ही नोज, उसको मालूम है परीक्षा क्या होती है, पाप प्रेरणा क्या होती है. प्रभु भी जानता था, क्योंकि हमारी तरह वो भी शोधना से गुजरा है. ಆಮೇನ್. ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆತನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪರಿಶೋಧಿತನಾಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೋಧನೆ ಆಗ್ತದ? हर एक को होता है. प्रभु ने पाप नहीं किया, शोधना से गया. शोधना क्या है? प्रभु को अनुभव था. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಗಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಆತನಿಗೂ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ. ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. ದೇವರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಸೈತಾನಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಈ ವಚನ ಸಬ್ಕು ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ बाट ಉಂಟು. 10ನೇ अध्याय जो प्रेषितों की किताब, वहाँ पर नहीं जाएंगे, आप लिख लो, घर में पढ़ो. थोड़ा होमवर्क घर पे करना है आपको.
Jesus was tempted. Jesus was tempted, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡಿಸುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮಂತೆ ಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಆದೋದ. ಹಿ ಬಿಗೇಮ್ ಎ ಫ್ಲೆಶ್. ಬರೀ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಆದೋದ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆದವನು ಯಾರು? देवर आत्मनो. इतना ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. तो इसके लिए हम वचन में देखते हैं, हमें सब बार बहुत बार ये वचन मैंने दिया है. ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು. देवरिंद जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर नहीं सकता है. वचन में ऐसा ही लिखा है कि ही कैनॉट सिन. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿಗೆ तुम्हारे जीवन में तुमको अच्छा चाहिए, क्या करना है? परमेश्वर के वचन का मनन करना है, उसको ध्यान करना है, उसको समझना है, और सिर्फ समझकर छोड़ना नहीं है, उस पर विश्वास करके. यू हैव टू बिलीव इट. अगर आप विश्वास नहीं करोगे आपको वो लागू नहीं होती. परमेश्वर का वचन को अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो क्या कर रहे हो? परमेश्वर का वचन को आप विश्वास नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದದಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯೇಸು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. आप ग्रहण कर रहे हैं इसको? क्या आप पाप रहित जीवन कर सकते? ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಶ ಆಗ್ತೇವೆ. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है रोमन्स में 8वां अध्याय में 9वां वचन में पौलुस स्पष्ट कह रहा है, हम शरीर की आशा कैसे मार सकते? ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆಶೆಗಳನ್ನು, हमारी जो सभी भावनाएं है, शारीरिक भावनाएं है, शारीरिक आशेಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? किस तरह से हम मार सकते हैं? देखो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ही मार सकता है, नहीं तो नहीं. आमीन. यीशु ने पाप नहीं किया, इसका कारण यीशु नहीं, उसके अंदर बसा हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा. यीशु को भी शोधना हुई. ही वॉज टेम्पटेड. जैसा हमको शोधना होती है उसी तरह से. समझ रहे आप? वचन के अनुसार हूं मैं. ದೇವ್ರ ವಚನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮಂತೆ. ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಶೋಧನೆ ಹೋಗೋದ ಅಂತಾರೆ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆನ ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆತನು ಶರೀರಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ನಾನು ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಸದೃಶನಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಲಹೀನತೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಆತನು ಪರಿಶೋಧಿತನಾದ, ನಮ್ಮಂತೆ ಆತನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದೋದ, ಆದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದವನು. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ? ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನೀವು ನನ್ನಂತೆ ಆಗ್ರಿ. ಆಮೇನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವೆನ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿನ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ.
आप एक यही क्रिस्तीय मार्ग है। प्रभु का मार्ग क्या है? क्रिश्चियन बनना है। ಪ್ರಭು ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗ ಏನು? ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಹಾದೋಗ್ತೇವೆ. ಪಾಪವು ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ದೇವರು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಾತ್ಮ ಹೊಂದದೆ ನಾವು ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತ जीविसलिಕ್ಕೆ असाध्य। आमीन। ये वचन में लिखा है, काफ़ी सभाओं में इसको नहीं सिखाते, इसके बारे में जिक्र नहीं करते, किस तरह से पापरहित जीवन जी सकते हैं हम लोग। आमीन। ಈಗ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ इस वचन को देखो, हम यूहन्ना का 9वां वचन पढ़ लीजिएगा, 8-9 पढ़िएगा। ರೋಮಾಪುರ ಪತ್ರಿಕೆ 6-8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, 8-9 ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವ। सिस्टर पढ़िएगा मराठी में। परंतु जर देवाचा आत्मा तुम्हामध्ये वास करीतो तर तुम्ही देहाच्या अधीन नाही। परंतु मतलब क्या? इफ अगर पवित्र आत्मा, देवाचा आत्मा तुम्हामध्ये वास करीत असतो तर तुम्ही देहाच्या अधीन नाही। तर तुम्ही देहाच्या अधीन नाही, मतलब यू आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। तुम्हारे शरीर की वासना से तुम नियंत्रण नहीं कर पा रहे। कौन नियंत्रण कर रहा है हमको? आगे बढ़ेगा। आत्म्याच्या अधीन आहात। किसका अधीन है हम लोग? शरीर के अधीन में नहीं है। ये शरीर की वासना हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमको पाप की प्रेरणा से बचा रहा है। आमीन। पहले कौन था वो जगह पे? शैतान था। शैतान हमको पाप प्रेरणा करता था। हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करके शैतान को हमारे हृदय से भगा दिया। अभी हमको कौन नियंत्रण कर रहा है? यही क्रिस्त का मार्ग है। हमको प्रभु जैसा होना है, नहीं तो सब आकर व्यर्थ। ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ। ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, प्रभु के माफिक हमको बनना है, यही परमेश्वर का चित्त। इसके लिए प्रभु 7वां अध्याय मत्थाय में कह रहा है कि उस दिन अनेक लोग प्रभु प्रभु कहने वाले मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो पिता का चित्त है। पिता का चित्त क्या है? पवित्र आत्मा प्राप्त करना। वहाँ पे क्या बोल रहा है 8वां अध्याय में? दोबारा पढ़िएगा, 9वां वचन दोबारा पढ़िएगा। परंतु जर देवाचा आत्मा तुम्हामध्ये वास करीतो तर तुम्ही देहाच्या अधीन नाही, आत्म्याच्या अधीन आहात। जर कोणाला ख्रिस्ताचा आत्मा नाही तर तो त्याचा नाही। तो क्रिस्तीय नहीं है। यू आर नाट अ क्रिश्चियन इफ देर इज नो स्पिरिट ऑफ गॉड। ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರೇ ಅಲ್ಲ। अगर पवित्र आत्मा हम काम प्राप्त कर लिया, हम किसके बच्चे बने? परमेश्वर के बच्चे बने। तो इसके लिए वहाँ पे यूहन्ना कह रहा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9वां वचन। बहुत बार मैंने सभा में दिया है, सभा में नए लोग आए हैं उनके लिए मैं दे रहा हूँ। प्रभु की धन्यवाद करो, मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रभु तुम्हारे लिए वचन दे रहा है। 3:9 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9वां वचन। ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು, ದೇವರ ಜೀವವು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಪಾಪ ಮಾಡುವನಾಗಿರಲಾರನು। ಆಮೇನ್। ಕೌನ್ ಅಂದರ್ ಬಸಾಯ್? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? पवित्र आत्मा क्या करता है? ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾವು ಸುಳ್ಳಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, नहीं हो सकता है, ಯು ಕಾಂಟ್। ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ನುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुमको पाप करने से रोकता है। ग्रहिस्तेरा वचन परमेश्वर का है। जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, हम पाप नहीं कर सकते। जो नया से जन्मा है, ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು, ದೇವರ ಜೀವವು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ। क्यों? परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है।
इस कारण वो पाप कर ही नहीं सकता है। हिंदी में ऐसा है, पाप कर ही नहीं सकता है। ही कैन नॉट सिन बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर। ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? 4 साल से मैं सिखा रहा हूं। ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೋಸ ಅಂತಾರೆ। ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಒನ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ संशय पड़ता है वचन के। परमेश्वर पर वचन का संशय कर रहा है, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಪಾಪ। देखो वचन जान लो, रोमापुर 14 अध्याय 14th चैप्टर, रोमापुर रोमन्स 4 अध्याय 23वां वचन 14। ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇ ವಚನ, ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಉಣ್ಣುವನು ಸಂಶಯದಿಂದ ಉಣ್ಣುವ ಕಾರಣ ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯು ಆಧಾರವಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಪಾಪ। ಅಪ್ ಕುಚ್ ಬಿ ಕರೋ, ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿನ್, ಯು ಆರ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎ सिन। यहाँ तक कि भी आप प्रार्थना कर रहे हो, माझा प्रार्थना करायचा है, पण तुझ्यामध्ये विश्वास नाही, ते काय है? बिना विश्वास की प्रार्थना भी पाप हो जाता है। आप वचन पढ़ रहे हो, उस वचन को विश्वास नहीं कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? पाप करने से। शैतान को ये वचन नहीं मालूम, शैतान को ये वचन नहीं मालूम। ही नोस आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है, शैतान तुमको वश पे लेता है। टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि वचन कहता है जो पाप करता है वो किसके वश में है? शैतान के वश में है। याರು ಪಾಪ ಮಾಡೋನು ಸೈತಾನನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ। जो पाप करता है वो शैतान से जन्मा है। परमेश्वर के बच्चों पर शैतान के बच्चों पर कैसे पहचानते हैं? जो नया जन्म लिया है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर कौन बैठा है? पवित्र आत्मा बैठा है। शैतान के लोग कौन है? जो पाप करते, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन कर रहे, वो कौन है? कितना समय लगता है तुमको शैतान के बच्चे बनने के लिए? ಸಂಶಯ ಪಡೋದ್ರಿಂದ, ದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಶಯ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ। ಇದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ, ಭಾಳ ಜನ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೈತಾನ, ದ ಡೆವಿಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಚಂದಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು। ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಶಯ ನೀನು ಪಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇವನು ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಚೌಕನ್ನಾರು, ಬಿ ಅಲರ್ಟ್। ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗಲು ಸಿಂಹೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ, यारನ್ನ नुंगली कोणाला गिळू असं बघत असते। कुठे आहे शैतान? कहाँ पे है? हमारा चक्कर मारते रहता है, कौन खिड़की खोला है, कौन दरवाजा खोला है, देखते रहता है। दरवाजे को बोल्ट लगाए कि नहीं, या ऐसा ही रखा है बिना बोल्ट का, उसका नजर उस पर ही रहता है। करोड़ों दूत है उसके, 1/3 देवदूत स्वर्ग से नीचे गिरे गए। एक इंसान के अंदर 2000 डुक्कर के अंदर दुष्टात्मा चले गए, जब प्रभु ने आदेश दिया कि तुम डुक्कर में जाओ। आमेन, ग्रहिस्ता इधरा। एक इंसान के अंदर 2000 डुक्कर, एक इंसान के अंदर 2000 से भी ज्यादा दुष्टात्मा है। ಓದಿದೇವಾ? अनेक एक इंसान के अंदर एक नहीं 2000 थे, वहां पे झुंड था, 2000 करीबन 2000 डुक्कर थे। तो प्रभु से गिड़गिड़ा रहे, क्योंकि प्रभु ने उसको निकल जाने की आज्ञा देता था। शैतान को, दुरात्माओं को शरीर चाहिए, प्रभु ने आज्ञा देता निकल जाने के लिए उस इंसान से,
तो वो मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे, हमको उस डुक्कर के झुंड में भेजो। तो प्रभु ने आज्ञा दिया तो शैतान अधीन हो रहे थे, प्रभु को अधीन थे शैतान अधीनನಾಗಿದ್ದ, ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ಅಧೀನ್ थे। ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। सो ही हैज गिवन दिस अथॉरिटी टू मी। ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 70 ಮಂದಿ 70 लोग जाकर वापस आ रहे। 17 वचन 10वां लूक में वहां पे कह रहे कि क्या कह रहे लोग, क्या कह रहे वहां पे? 70 लोग खुशी से आ गए, नाचते आ गए। सुबह गए थे, शाम को आ रहे, प्रभु को समझा रहे, खुशी से आए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था दुरात्माएं, दुष्ट शक्तियां हमारे अधीन में है। क्रिस्ता इधर आप समझ रहे? देखो ये जीवन हमारे जीवन में हम लागू कर रहे। तुम सभा में आ रहे हो, वचन सुन रहे हो, क्या वचन को लागू कर रहे? क्या अपना दरवाजा सभी बराबर से बंद किया? क्या शैतान अभी भी कार्य कर रहा है? कितने साल हो गए? प्रभु आने के समय अगर पवित्र आत्मा की जगह अगर हम फिर भी मैं हम शैतान के वश में है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? पहला शैतान से मुक्ति होना है, पहला शैतान से मुक्ति होना है। सही है, शैतान से मुक्ति होना है, नहीं तो हम लोग गलत मार्ग पर रहेंगे। प्रभु जब आएगा, पवित्र आत्मा जो प्राप्त करता है वो ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। जो नया से जन्म लेता है, ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ, अगर तुमने नया जन्म नहीं प्राप्त किया तो तू नया मनुष्य नहीं हुआ, तो परमेश्वर का राज्य तेरे लिए वंचित रहेगा, तू धोखा खा गया। तो ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು। ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್। ನಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ, ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, प्रयास कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के आया हूँ, सब कुछ छोड़ के आया हूँ। मेरे बच्चे मुझे बुलाते, डैडी तू हमारे पास आके रहे। दे वॉन्ट देयर फादर। शायद मैंने जो मेरे बच्चों को प्रेम किया वो प्रेम विशेष था। मैं जानता हूँ, प्रभु जानता है, बच्चे भी जानते हैं। 6 साल मेरे बच्चे मेरे साथ थे, माँ के पास नहीं थे। मेरे रिश्तेदारों ने एक डेलीगेशन भेजा, एक टीम को भेजा। ये हमको कुछ समझ में नहीं रहा है। नॉर्मली बच्चे माँ के साथ रहते हैं, खास करके लड़के माँ से प्रेम करते हैं। Am I right? You love more your mother or father? Tell me later on, okay? अकेले में बता, नहीं तो पापा को बुरा लगेगा, नहीं तो माँ को बुरा लगेगा। मेरी पत्नी कहती थी 9 महीने मैंने इनको पेट में संभाला है, लेकिन बच्चे पिता को ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, पिता के साथ रह रहे। 6 साल मेरे साथ थे, माँ से अलग होकर। आज भी वो चाहते कि मैं उधर आऊँ, मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाता हूँ उनको। ಭಾಳ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್। ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ಹಾಕಿದ್ದು। बच्चे को मैंने, बड़ा बेटा बहुत बीमार था, प्रभु में आने के लिए मार्ग था मेरे लिए। उसकी बीमारी प्रभु के पास आने के लिए मेरे लिए मार्ग था। काफ़ी साल तक मैं सोया नहीं रात को। कैन यू बिलीव दिस? दिन में काम करता था क्योंकि मुझे कुटुंब चलाना था, रात को मैं उसको लेके खड़ा होता था क्योंकि हर सांस के लिए तड़पता था वो। मेरी एक ही प्रार्थना था, एकांत में दरवाज़ा बंद करके, प्रभु उसकी बीमारी मुझे दे, मेरी स्वस्थता उसको दे दे। गिव माई हेल्थ टू हिम, एक्सचेंज कर। अगर मैंने पाप किया वो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। यही प्रार्थना थी, वो साधारण प्रार्थना नहीं, लेकिन प्रभु ने उत्तर दिया। वो ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಆಳವಾದ
ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪನ ಮಗ ನೀನು. ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್, ಯಾಕೆ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. बिफोर देर मदर दे स्टूडेंट से मेरा पिता का कुछ गलती नहीं, लेकिन इसके ये मेरे ससुर और सास की गलती है, ये और ये लोगों का गलती है. प्रभु ने, मैंने कभी उसको डांटा नहीं. द लास्ट मैसेज आई सेंट, मैंने बात किया उसको 15 में 2015 में मेरे पत्नी से मैंने बात किया, उसका बर्थडे को विश किया था. दैट वॉज द लास्ट मैसेज आई से. मेरी पत्नी परमेश्वर से बड़ी नहीं है. अगर मैंने मेरे बेटे के लिए ये चुना नहीं था रास्ता, nobody knows it, very few people knew. जो 6 साल मेरे थे उस समय पे, थोड़ी समय जो हमारे घर में है पिंकी, और उसकी माँ को मालूम है मेरे बच्चे का. प्रशांत को नहीं देखा उन्होंने, प्रवीण को भी नहीं देखा, बाकी सभी लोगों को काफ़ी कम, थोड़ा समय ऐसा जाके आए. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक प्राप्त करने के लिए कुछ खोना के लिए हम जरूरी है. प्रभु को पाने के लिए ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. कभी कभी हमको बच्चों को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वचन में है. माता पिताओं को छोड़ना पड़ता है. तुम सभा में आओगे, वचन को समझोगे, जहाँ पे विग्रह आराधना है वहाँ पे जाओगे, क्योंकि वो मेरी माँ है. तो किसके साथ जुड़ रहे हो? हमारे रिश्तेदारों का शादी में जाना है, यात्रा में भी जाना है. कैसे संभालोगे, कैसे हैंडल करोगे? एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा है, दूसरी तरफ रिश्ता है. हमारा प्रभु कुटुंब तोड़ने वाला नहीं, ये जान लो. ही इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द फैमिली. जो आदम और हवा को सृष्टि किया है, वो परमेश्वर कह रहा है कि तुम दोनों एक है. मेरे द्वारा मेरी पत्नी को तारण मिले, वो भले विश्वास करे या ना करे, क्योंकि वचन कहता है. आप कह रहे, देखो वचन देखो, 1 कोरिन्थियन 7वां अध्याय 14 वचन, 7 चैप्टर 13वां वचन से पढ़िएगा. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡನಿರಲಾಗಿ ಅವನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಗತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಾದನು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ತನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ದೇವಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಳಾದಳು. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು अपवित्रರಾಗ್ತಿದ್ರು. क्या अर्थ है इसका? सिस्टर पढ़िएगा 13, 14 और 15. ज्या बायकोला विश्वासी नवरा असून तो तिच्याजवळ राहावयास कबूल आहे, तिने त्याला सोडू नये. तिने त्याला सोडू नये. ओके. कारण बायकोच्या द्वारे विश्वासी नवरा पवित्र झाला आहे, आणि बंधूच्या द्वारे विश्वासी बायको पवित्र झाली आहे. असे नसते तर तुमची मुले बाळे अशुद्ध असतील, परंतु आता ती पवित्र आहेत. आमेन. सभी जिसको भी विरोध है, घर में से पति से विरोध है या पत्नी से विरोध है, इस चीज को जान लो. तुम लास्ट तक खड़े हो जाओगे, तुम्हारा पत्नी को भी तुम तारण में लेके जाओगे. यू कैन टेक योर वन फ्लैश. ये सिर्फ पति पत्नियों के बीच में रहा है, क्योंकि एक ही शरीर है बोलता है, तुम दो नहीं है, एक ही है बोला. ये निर्माणकर्ता ने 2 अध्याय आदिकांड 23-24 में लिखा है, तुम बाद में पढ़ लो, नॉट नाउ. ये प्रभु ने भी
19वां अध्याय मत्ती सुवार्ता में भी कहा कि पति पत्नी जो निर्माण करता है, आदि से तुमको किस तरह से आदम और हव्वा को जो जिसने सृष्टि किया, तो उनको कहा कि तुम अभी दो नहीं हो, एक ही शरीर हो। इस कारण पति के द्वारा पत्नी की तारण होती है और पत्नी के द्वारा पति की तारण होती है। गट्टी आमेन ಹೇಳಬೇಕು। ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ ಹಾದೋದವರು। ಆಮೇನ್। ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಹನಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, आज के दिनों में तू अकेला नीतिमान है, इस कारण तेरा पूरा कुटुंब किधर जाने दो, नाव में जाने दो। नाव क्या सूचना करता है? नित्य जीव सूचना करता है। आमीन। एक नीतिमान के कारण, पिता के कारण कुटुंब में प्रभु आशीष करता है। ಆಮೇನ್। ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ। ದೇವರ ವಚನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು। वचन उधर है लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, तो क्या बन गया? पापी बनते, शैतान के वश में जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूँ। इस सभा में गोली छोड़ने का कारण क्या, कौन सा वचन है? आइज़ाया 42 8वां वचन। हम लोग कोई गोली नहीं लेता, औषध नहीं लेता, किस वचन के आधार पर? उस वचन पर विश्वास करके जो गोली छोड़ता है उसको कुछ नहीं होती, कोई बीमारी उसको तकलीफ नहीं देती, ना वो मर जाता। आइज़ाया 42। ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಈ ವಚನದ ಮೇಲೆ ಈ ವಚನವನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿ ಔಷಧಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗುಣವಂತನೇ। ಆಮೇನ್। 8वां वचन देखे, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ಇದೇ ನನ್ನ ನಾಮವು, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸುನು। ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ शेयर माई ग्लोरी विथ एनीबडी। किसी के साथ मेरा गौरव भागीकार नहीं होता है, भागी नहीं हो सकता है, कोई भी भागी नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर तुमको चंगाई करेगा, गोली भी ले लो, चंगाई भी होता है, नहीं होता है, प्रभु से कुछ नहीं मिलता है तुमको। ನಾ ಹೇಳಿದರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ। मराठी में पढ़िएगा सिस्टर। आइज़ाया 42:8। आइज़ाया 42:8। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ पहला, तब तक सिस्टर तुम रेडी हो जाओ। आई एम द लॉर्ड, दैट इज माई नेम, माई ग्लोरी आई गिव टू नो अदर, नॉर माई प्रेज टू कार्व्ड आइडल्स। क्या है? विग्रह के बारे में कह रहा है कि महिमा के बारे में कह रहा है। तुम प्रभु को भी विश्वास करो और जहाँ पे विग्रह आराधना है वहाँ जाकर सिर्फ बैठो या वहाँ पे पैर रखो। स्वार्थ के अलावा, स्वार्थ जब भी तुम स्वार्थ सुनाने के लिए कोई विग्रह आराधना घर पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तुम दूसरे कारण, ये मेरा चाचा का बेटा है, ये मामा है, ये काका है, ये वहीनी है, वहाँ जाके बैठोगे, वहीनी को उधर ही छोड़ोगे, तुम कुछ साथ में लेके आओगे। जो भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे से निकल के गए थे वापस आते हैं। ग्रहण कर रहे? इसके लिए वहां पे दो चीजें बता रहे हैं परमेश्वर। सिस्टर मराठी में पढ़िएगा। मी परमेश्वर आहे, हे माझे नाम आहे, मी माझा गौरव दुसऱ्याला देऊ देणार नाही, मी आपली प्रशंसा मूर्तीच, मला याचं प्रशंसा मूर्तीला प्राप्त होऊ देत नाही। तू ये भी कर, ये भगवान का भी कर, वो भी कर, यीशु का भी कर, नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ नहीं मिलेगा तुमको, यीशु से कुछ नहीं मिलेगा, वो तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन ये भी करो वो भी करो। नहीं, ये बोधना है, ये काफ़ी लोगों में है। अभी नए विश्वासी आए, दूसरी सभा के है, बोलता हमारे पास्टर ने ये सब नहीं बताया, ये भी करो वो भी करो, चलता है, जात्री चलता है ना।
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳು ಇರ್ತವೆ, यज्ञ होमಗಳು ಇರ್ತವೆ मदुवे खाना शादी के लिए जाते। कैसा जी हमारे भाई का बेटे का शादी, शैतान चाहिए क्या शादी चाहिए? ये तुम तय करो। तुमको बंधन से मुक्ति चाहिए या शैतान के वश में जाना चाहते हो वापस? और याद रखो, प्रभु ने कहा है कि एक जाएगा 8 वापस आएगा, 7 लेके एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो 8 दुष्ट आत्माएं आके बैठेंगे तो उस दशा बहुत खराब होती है। तकलीफ किसको होती है? पास्टर को होती है या प्रभु को होता है? ಬಹಳ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ। ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ हम बोलते ದುಃಖ होता है, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೂ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತ। ದೇವರಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು? ನನಗೆ ದುಃಖ। पवित्र आत्मा कभी प्राप्त करोगे? कितना समय लगता है? पवित्र आत्मा को हम इंतजार करवा रहे। देखो पवित्र आत्मा एक, तुमको दुख होता है कभी किसी ने डांटा है तो? डांटा है, तुमको दुख दिया तो दुख होता है। पवित्र आत्मा को दुख नहीं होता है, क्योंकि वचन कहता है उसको पवित्र आत्मनನ್ನ ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನ ಹೀನೈಸಬೇಡ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನ ನಂದಿಸಬೇಡ, पवित्र आत्मनನ್ನ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಬೇಡ। जैसा इंसान को दुख होता है पवित्र आत्मा को भी दुख होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु आत्मा है। जीते जहां पे प्रभु की आत्मा है वहां पे छुटकारा है। तो हम कितनी बार, कितनी साल में कितनी बार हम प्रभु को दुख देते हैं, पवित्र आत्मा को दुख देते हैं, कितना इंतजार करवाते हैं। ಯಾರ್ದಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ನು ಹೊರಗಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ। ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಬಂತ್ರಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಶಾಪ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ। ಹೌದಾ? ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ। ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ವೇಟ್? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ತು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಗ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು। ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೈತಾನ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿದ್ದ। जब भी परमेश्वर की वाणी मैंने सुनी 9.5 साल पहले, 9:15, आई रिमेंबर द डे, दिसंबर 2 तारीख 2011 में प्रभु की वाणी मैंने सुनी। क्या बोला प्रभु ने? ऐगुप्त देश से निकल कर तेरा दोनों बच्चों को लेकर जा। मुझे संशय था, मैं वचन में इतना बड़ा नहीं था, मैं तो आऊंगा लेकिन मेरे बच्चे मम्मी को छोड़ के आएंगे, ये प्रश्न था मुझे। लेकिन ये चीज़ मैंने बच्चों के सामने बयान किया, मेरे पत्नी के सामने, और उसकी माँ भी थी। 4 लोग थे मेरे अलावा। तो प्रभु की वाणी मैंने सुना, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, और जहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है। प्रभु ने ये वाणी बोला है, तो बच्चों को मैं समझा रहा था, आज का दिन तुमको डिसीजन लेना है। छोटा बेटा 9 साल का, बड़ा बेटा 15 साल का था। ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ, ನೀನು 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ। बच्चे आएंगे नहीं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन एक ही झटके में मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ आना चाहते हो तुम्हारा बैग लेके मेरे साथ आओ, अगर मम्मी के पास रहना चाहते हो तुम रह सकते हो। तुरंत मेरे दोनों बच्चे अंदर गए, कपड़ा पैक करे, मम्मी के पास देखा तक नहीं उन्होंने, आके मेरे साथ ऐसे खड़े हो गए। गाड़ी खड़ा था, याद है मुझे वो दृश्य, आज भी मुझे मालूम है कौन सी गाड़ी। मैं भी मेरा बैग लेके खड़ा था, बैग लेके गया, दोनों बच्चे ले गए, वापस मुड़ के नहीं देखे। 6 साल मेरे साथ थे, 6 साल मेरे साथ वचन पढ़े। सब लोगों की सोच क्या थी, दुनिया क्या बोल रही थी? वचन के पीछे बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे पिता, कैसा पिता है? वचन के पीछे जो भगवान हमने देखा ही नहीं, उस भगवान के लिए ये अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। 6 साल स्कूल नहीं गए मेरे बच्चे, कॉलेज भी नहीं गया, पढ़ा।
लेकिन उनका जीवन बर्बाद नहीं हुआ। ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿನ್ ಸಕ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲ್ತಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಪೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವರು ಆ ಕಾಲೇಜಿಂದ MBA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 6 साल में प्रभु में थे. दुनिया की रीत अलग थी, लेकिन प्रभु में उनको बड़ा मार्ग बनाया. उधर कॉलेज में फर्स्ट है. अभी वो आना चाहते हैं. डैडी इतना काम है हमको, प्रैक्टिकल्स इतना देते, मैं आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे देखना चाहता हूँ. वीडियो नहीं चाहिए बोलता है. ही वॉन्ट्स टू, उसको मुझे छूना है बस. जब भी ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋರು, ನನಗೆ मेरे मांडी पे सोते थे दोनों. मम्मी भी डांटती, अभी भी वही भाषा उसकी. मैंने जन्म दिया, प्यार पिता से करते हैं. मैंने 9 महीना उठाया, लेकिन प्यार पिता से करते हैं. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मेरा कुटुंब को रखा है, शैतान उनको छू नहीं सकता है. आमेन. ये मुझे यकीन हो गया. अभी ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೇವರು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ही इज डूइंग हिज वर्क. क्योंकि ये वचन में लिखा है, ಎಲೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ ಕಷ್ಟಪಡುವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. आज मैं बिस्तर तकिया लेके सोता हूँ, झटके में सो जाता हूँ मैं. ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಲೆದಿನ ಮೇಲೆ ಕಿವಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಚನ ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ 1-2 दिन नहीं, 6 साल तक. उसके बाद भी वो 6 साल गुजर गए. अभी 9.5 साल हो गया. ये आने दिसंबर को 10 साल होती है. उसमें मुझे दुख नहीं होता है. मुझे दुख नहीं. काफ़ी लोग आंसू बहा रहे हैं. नहीं, ये रोने के समय नहीं है. प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु कितना अच्छा है. क्योंकि जैसा वचन में कहा है ऐसा ही होगा. हर एक चीज़ मैंने, हर एक वचन को मैंने आजमाया है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಗಳ ರುಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವ್ರ ವಚನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಾಗ पाप निನ್ನ बागिल बल्ले ले इರ್ತದೆ. पाप करने के लिए तुमको 1000 बार चांस रहता है, लेकिन तुम अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम पाप नहीं कर सकते हो. ये मैं छाती थान के बोल सकता हूँ. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ये बिना प्राप्त करे तुमको अनुभव नहीं होता है. ये वचन में लिखा है, जब तक तुम पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करोगे, तुमको इसको आजमा नहीं सकते. अगर हम इसको अनुभव नहीं करेंगे, क्या हमारी तारण होगी? नಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗ್ತದ? पवित्र आत्मा ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆಯಾ? अभी रोमन का पढ़ा हमने, जिसके अंदर पवित्र क्रिस्त का आत्मा नहीं है तो क्रिस्त का है ही नहीं. जब भी हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, हम पाप रहित जीवन जीते हैं. उतना ही नहीं, शैतान हमको छू नहीं सकता है. शैतान हमको दुष्प्रेरणा नहीं कर सकता है. जैसा वचन में है ऐसा ही चला है. ನೋಡೇ ಬಿಡೋನು. ಹೋದ್ರೆ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. 43 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. लेट मी लिव फॉर द क्राइस्ट. जिसने मेरे बेटे को चंगाई दिया, उसका उपकार कैसा कर सकता हूँ मैं? थैंक्स बोलूँगा, थैंक यू जीसस? नहीं, वो कुछ भी नहीं. ಯಾಕೆಂದರೆ 15 ವರ್ಷ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ मेरे बेटे के लिए. नहीं सोया मैं. मेरी बीबी कहती थी, मैं नींद नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी.
सो प्रबल व्यक्ति खड़ा था, प्रभु ने मुझे खड़ा किया था, मुझे कुछ बीमारी नहीं हुआ। 15 साल रात भर नहीं सोया मैं, यहाँ पे मेरे आंखों में काला पड़ गया बिना नींद। ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ चलना है ना। लेकिन वो जो कष्ट किया आज के दिन मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस करता हूँ। वो कष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग था यीशु को जानने के लिए। आज मैं बेलगम में, ये मेरा गांव नहीं है। यहाँ पे कितने लोग जानते हैं मेरे माता पिता को? शायद मेरे ख्याल से एक ही फैमिली, सक्री ब्रदर और उनका कुटुंब मेरे पिता को देखा है उन्होंने। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे भाइयों को बहनों को भी जानते हैं। मेरे घर में भी आए थे एक बार, वो शायद एक बार तो पक्का है ब्रदर। हम 2013-14 में मिले थे। उनकी जो धारवाड़ में सभा में जाते थे, वो उस सभा में 4 महीना सिखाए उधर। वो पास्टर इतने अच्छे थे, वो खुद सिखाना छोड़कर बोला तुम जितना दिन रहोगे उतना दिन ये सभा में आप ही सिखाओगे। ब्रदर एम आर राइट? मुझे सब हर एक लफ्ज याद रहता है। पुरानी चीजें अभी का नहीं, 20-30 ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ನನಗೆ। आई डोंट नो, गॉड हैज गिवन दैट मेमोरी। लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं था मैं, गांधी क्लास मास्टर हूँ। 50 मार्क्स छोड़ाता था, बाकी छोड़ देता था मैं। आई वाज सो एरोगेंट। ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡಿಸೋದು ನಾನು, ಬಾಕಿ 50 ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ 50 ನನಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತಾವೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೇನಂತ। 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ 35 ಪಕ್ಕಾ ಬೀಳ್ತದಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಾಕಿ 50 ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ। ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೈತಿದ್ಲು ನನಗೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೌಕರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೇನೆ। ಸ್ಕೋರ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿನ, ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋ ನೋಡೋಣ। पूरा पढ़ता था, सब जानता था, लेकिन लिखना 50 मार्क्स का ही। एक घंटा पहला उठ आता था मैं, 1.5 घंटा 1 घंटा 3 ತಾಸಿಂದು 2.5 ತಾಸಿಂದು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, 1 घंटा में कम से कम छोड़ के आता था। हिंदी ಒಂದೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದು, बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट लैंग्वेज। 49 लिया मैंने SSLC में, 50 में, सॉरी, आउट ऑफ 50 49 लिया, बाकी सब बाउंड्री लाइन। मैथ्स मेरा देखोगे कंसिस्टेंटली आई वाज टेकिंग 35 आउट ऑफ 100, उसमें रिकॉर्ड किया मैंने, फेल नहीं हुआ, लेकिन 35 मार्क्स मका पक्का मिलता था। इस तरह से मैं जिया है। सक्री ब्रदर को मेरा फैमिली का पूरा बैकग्राउंड मालूम है। उनका पहचान लेट हुआ मुझे, लेकिन वो मेरे फैमिली को पहले से जानते थे, क्योंकि मैं करीबन 28 साल बाहर था। आई वॉज इन बॉम्बे, मुंबई में था, लेकिन सक्री ब्रदर मेरे फैमिली को, मेरे पिता को, मेरे भाई को मुझसे भी ज़्यादा क्लोज थे। वो मुझसे भी पहला जानते थे। ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, देवर वचन ಮೇಲೆ संशय पड़बेड्री। अभी जो वचन यशाया का ग्रंथ हमने जो पढ़ा है, प्रभु क्या कह रहे हैं उस वचन पे? देखो क्या हुआ है, ये वचन मैंने कभी जब भी लागू किया लोगों पर, उन्होंने गोलियां छोड़ी, वचन दिया, गोलियां छोड़ी। कभी कभी तुम्हारी परीक्षा होता है, जैसे प्रभु की परीक्षा हुई, नम परीक्षा आದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, पास्टर नहीं देख रहा है, प्रभु भी नहीं देख रहा है, एक गोली दे देंगे, पेन किलर। ऐसा कितने लोगों ने किया है सभा में। क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ लेने के बाद, क्या हुआ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ವಚನ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಚನ मिलने के बाद, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಂಬದೇ ನೀನು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ। क्योंकि तुम वचन पर शक किया तुमने। वचन पर शक करना, किस पर शक करना है? ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಶಯ ಪಡುವುದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟಂಗೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟಂಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ। ಅನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವಚನ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರ? ಈಗ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈಗ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ? ಬ್ರದರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ, परीक्षा ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, डोंट डू दैट। क्योंकि परमेश्वर का वचन पर शक करना, प्रभु पर शक करना, दोनों एक ही है।
अगर आपको मिला कि ये वचन से सेवक ने अगर पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको सिखा रहा है, ये तुम्हें मालूम पड़ा, तो सेवक पर शक करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। बहुत बड़ी शिक्षा आएगी, बहुत बड़ी शिक्षा आएगी। और यही शिक्षा के कारण आज करीबन 7 लोग बाहर गए सभा से। 7 people have gone। पहले 7-9 गए थे, वो बात अलग है। 7 people have gone out फर्स्ट स्टेज में। अभी 1.5 साल 2 साल हो गया। अभी ये हाल ही में 3-4 महीने में 7 लोग बाहर गए सभा से, ये वचन का संशय करने से, क्योंकि तुम परमेश्वर के सेवक पर शक करने लगे। तुमने वचन पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर को वचन कहां से आ रहे? एक वचन जब तक तुम ठीक थे ಇದೆಲ್ಲ ತಂತಾನೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆವಿಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಚರ್ಚ್. ही इज अटैकिंग द कैरेक्टर ऑफ द पास्टर। सेवक के कैरेक्टर पर, क्योंकि सभा तोड़ना है उसका। उसने कहा है, मैंने वीडियो भेजा था, ऑडियो भेजा था। शैतान पर हमको संपूर्ण अधिकार मिला है, ये समझ लो। क्योंकि देखो लूक का सुवार्ता 10वां अध्याय में हम आते हैं। लूक 10वां अध्याय पहला वचन में देखो, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ 70 ಮಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಾಗಿ ತಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಆಮೇನ್. 70 लोगों को अलग से भेज रहे, 12 अलावा 12 ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ 70 ಮಂದಿ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಜೆ ಅವರು ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 17ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ. ತರುವಾಯ ಆ 70 ಮಂದಿಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ, ದೆವ್ವಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರು. ಆಮೇನ್. शैतान तुमको अधीन होता है प्रभु के यीशु के नाम से। कितना अधीन होता है? ಎಷ್ಟು ಅಧೀನನಾಗ್ತಾನೆ? हमारा अधिकार है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ध्यान करना है, इतना ही पढ़ना है, वचन को ध्यान करना है। ನೋಡಿ 19ನೇ वचन 18 वचन में वो कह रहा है कि दर्शन देखा प्रभु ने। ये 70 लोग जब भी गए थे, प्रभु ने एक दर्शन देखा। ये 70 लोगों ने मिलकर क्या किया? ಸೈತಾನ್ ಗಿರ ಉದರ್. ಆತನವರಿಗೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. जब 70 लोग शिष्य बाहर गए थे सेवा के लिए, वो लोग भूते भगा रहे थे, तो प्रभु ने दर्शन देखा। सैतान कैसा गिर रहा था? बिजली के माफिक। आमेन. सिडिलनंते ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅಂತಾನೆ. दर्शन का 19वां अध्याय क्या प्रभु कह रहा है कि ये हमारे लिए ये वचन ओदिದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ, ऊपर रूफ उड़ के जाना ऐसा। ओके, ನೋಡಿರಿ, ಹಾವುಗಳನ್ನು, ಚೇಳುಗಳನ್ನು, ವೈರಿಯ ಸಮಸ್ತ ಬಲವನ್ನು ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. गट्टी आमेन हेळि। देखो ये अधिकार विश्वासी को मिला है, इस पर तुम कितना % विश्वास करते हो, उस पर तुम्हारा सामर्थ्य निर्भर है। ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈತಾನ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಈ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಡಿತಾನೆ. ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವನು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದವನು, ನಂಬೋರ ಮೂಲಕ ಈ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರು. ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು? ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋತ್ರ ಆತ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಐತವಾರ ಸಂಡೇ ಬರೋವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚಾವಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿರಿ. ನಂಬಿಗಸ್ತಲ್ಲ ಅವನು. ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರೋದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವನು
ಪೂರ ಕುಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಊಟನ ಬಿಟ್ಟಾನ್ರಿ. ಮೊದಲು ಬರೀ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತೈತೆ, ಈಗ ಕಾಲು ಹರಿಯಾಕತ್ತಾವು. मल्टीपल ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ यू वेटेड, जो अधिकार तुमको दिया है उसको इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि तुम विश्वास नहीं कर रहे, उस वचन को नहीं समझे, ध्यान नहीं किया. ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ವಚನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಬೇಡ. ನೋಡಿರಿ, ಹಾವುಗಳನ್ನು, ಚೇಳುಗಳನ್ನು, ವೈರಿಯ ಸಮಸ್ತ ಬಲವನ್ನು ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. कुछ भी तुम्हें बाधा नहीं करते, डरने की क्या जरूरत है? नहीं, किसी ने बोला है, कोई पास्टर ने बोला है, हम जो भगाते हैं दुष्टात्मा रात को हमको आके तकलीफ देते हैं, सबको सब बंदोबस्त करना पड़ता है. तो इसके लिए क्या लाओ, 5 किलो चावल लेके आओ, 1 डब्बा तेल लेके आओ, क्योंकि बंदोबस्त कर रहे हैं हम लोग. फेंसिंग बनाना है हमको, नहीं तो तुम्हारा दुष्टात्मा हमको आको सता दे, हमारे बच्चों पर भी आता है. बोलो मत, लिख के जाओ. हम जाते मंत्रवादी के पास्टर के व्यत्यास से ला. हाल ही में मैंने सुना है, बेलगम में एक पास्टर हमारे सभा में है, यमुनापा अंकल बता रहे थे, कोई 19 साल की लड़की को फ़ोन किया, पास्टर का फ़ोन आ गया 11:30 बजे रात को. उस लड़की को स्मशान को आने के लिए बोल रहा है पास्टर. तो इनकी कानों में पड़ा, तो इन्होंने पास्टर को फ़ोन करा. वो अकेले लड़की 11:30 बजे रात को स्मशान को आएगी, मैं उसके साथ होता, ए तू मत आ, सब काम बिगड़ जाएगा. इसने जिद की, मैं जाने वाला हूँ. एक अमेरिका में नहीं हुआ, इधर बेलगम में. तो लड़की के साथ वो जबरदस्ती गया. तो वहाँ गया तो तेल का डब्बा है, जिंदा डुक्कर है बलि चढ़ाने के लिए स्मशान में. और इनको देखते ही सब बिगड़ गया. तुम क्यों आए? ಏನ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ರ, ನೀವು ಸೇವಕರು, ಇದೇನು ಹಂದಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಮಶಾನ, कब बट्टे हाकुंदर, काला कपड़े पहने पास्टर, संडे के दिन सफ़ेद शर्ट पहनते, बाकी का दिन स्मशान में काला कपड़ा पहन के मंत्रवादी भर के वो लड़की को वहाँ लेके गया. उसके अंदर भूत था छुड़ाने के लिए. ये कई कहानी ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳಲ್ಲ. ಯಮನಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೆದರಿಸಿದ್ರಂತೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಾಶ ಆಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇವರು परसों तक नहीं बोले, उन्होंने कितने साल छुपा के रखा. ऐसी चल रहे सेवकರು बहुत कम होंगे. ಇಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ವಚನ ಸರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. पार्ट टाइम जॉब ಅವ್ರದ್ದು, पार्ट टाइम पास्टर, पार्ट टाइम मंत्रवादी. ये चाहिए इधर शैतान की तरफ से हम करते हैं, प्रभु की तरफ से भी करते हैं. उनके पत्नी के पैर में दर्द था, पास्टर आके प्रार्थना करके गया नहीं, उसको घुमा दिया. बेचारे अभी 4 साल से कुर्सी पे बैठी है, कालेಲ್ಲ मुर्द बिटान, चल नहीं पा रही. इतना ना होದಾಗ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು. प्रार्थना ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ नाउ शी इज एबल टू मैनेज हर नो, खुद का अपने काम कर रहे हो अभी, लेकिन वो बिस्तर पे ही पकड़ के, तो पूरा पति को ही करना था उसका हर एक चीज़. तो ये चीज़ हमको जानना है, बिकॉज ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸೈತಾನ ನಿಮಗೆ ಅಧೀನ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, ವಚನ 19वा वचन देखो, ನೋಡಿರಿ, ಹಾವುಗಳನ್ನು, ಚೇಳುಗಳನ್ನು, ವೈರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. किसको बोल रहे? 12 लोगों को नहीं, 70 लोगों को. वो ಶಿಷ್ಯ बने थे. ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾರು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಅಧಿಕಾರ 0.5%. कितना टका दिया?
कितना टका दिया? देखो वचन में, देखो 19वां वचन मराठी में पढ़िएगा सिस्टर. पहा, मी तुम्हाला साप व विंचूयास सोडवण्याचा आणि शत्रूंच्या सर्व शक्तीवर. और वो लोग क्या कह रहे? प्रभु, दुरात्माएं, दुष्टात्माएं तेरे नाम पर हमको अधीन हो रहे. अधीन मतलब क्या है? सरेंडर, समर्पण. दुष्टात्माएं प्रभु यीशु के नाम से हम जब आज्ञा देते समर्पण होते. ये परमेश्वर का वचन कहते हैं. हमको जानना है. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಗೊಂಬಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದಂತನೇ ಇದೆ. ಈ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಬೋಧಕರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳು, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಬರೆದಿದೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನು ನರಕ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನಂತ. ನಾವೇನು ಬೇರೆದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪಾಪಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮದೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 42:8 ನೀವು ನಂಬದೇ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ರೋಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟೋದಂಥದ್ದು ರೋಗಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋದಂಥ ರೋಗಗಳು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಮಯ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತು. काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ मैं वचन के द्वारा, लेकिन समय 1 बज गया. 12:30 का टाइम था. आधा घंटा एक्सेस किया, लेट भी शुरू किया था हमने. सब लोग खड़े होकर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करो. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸಭೆ ಆಂಕೆ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿವಸ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ ತಂದೆ. ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಿ. ಈ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಅಂತ್ಯ ಸಮಯ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಕಾಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಂದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ವಚನ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗೋದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ದೇವಜನರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಸೇವಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವಜನರು ಬಗೆಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸದೆ, ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ದೈವಿಕ ವೈದ್ಯನ ಮೂಲಕ ಗುಣ ಹೊಂದುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ನೀನು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ದೇವಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಸೈತಾನನು ಕದಿಯದಂತೆ ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರ, ಈ ಅಧಿಕಾರ ದೇವಜನರಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ,
ದೇವ ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಭೆ ನಿನ್ನದು. ಈ ಸಭೆಗೆ ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪಾತಾಳದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೋರಾಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತುರ ಪಡದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ದೇವ್ರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ದೇವ್ರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಈ ಸಭೆ ಜನರಿಗೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವ್ರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೇವಕನ ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ, ತುಟಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ಆದಿಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತೆ ತಾನೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಚನದ ವಾಗ್ದಾನ, ಎಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ಆತನ ದೂತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ದೇವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಂಥ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ. ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ದೇವ ಜನರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಚಲಿಸ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು, ಬಾಧೆಗಳು, ಭಾವಗಳು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಉರಿಗಳು, ತುರ್ಕಿಗಳು, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಟ್ಯೂಮರ್ಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಗಿ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸೂರಜ್ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ನೂತನವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸಮರ್ಥನು ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. तू ही समर्थ परमेश्वर है प्रभु. उस बेटे को नया रोशनी, नए आंखें देकर अद्भुत कार्य करके स्वामी ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆ ಮಗನ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಆ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನೀನು ಸೇವೆ ಹೊಂದೋನಾಗಿ स्वामी ಆ ಮಗನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ತಂದೆ. प्रभु उस बेटे की जीवन बदल दे प्रभु. नया आंखें, जिस तरह लाजर का हर एक अंग नष्ट हो चुके थे, सड़ गए थे प्रभु, फिर भी तूने उसको जान दिया. उसी तरह उस बेटे को उसके नए आंखें, नए रोशनी देने के लिए तू समर्थ परमेश्वर है. तू अकेला परमेश्वर है प्रभु, तेरे अलावा कोई नहीं है प्रभु. उस बेटे को तेरी नाम की महिमा हो, तेरी उस महिमा को बांटने वाला नहीं है. जब भी तू लाजर के घर पे गया तभी प्रभु तूने कहा कि अगर तू विश्वास करोगी प्रभु की महिमा देखेगी. उसी तरह से परमेश्वर आज सूरज को कह रहे, अगर तू विश्वास करेगा तू परमेश्वर का महिमा देखेगा और तू अपनी आंखों से सब कुछ देख पाएगा. किसी की मदद के बिना तो जी सकता है. ये परमेश्वर की वाणी है. जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है बोलता है. ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶಾಂತನ ಮೂಲಕ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಮಗನು ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿ ಈ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೇವ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ದೇವರು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಭೆ ಜನರಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು. ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ.
ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೈತಾನನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಈ ಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು ಹಾಕಿದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬರಾಗಿ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮನೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡಿಗನಾಗಿರು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈರ್ಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ. ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ. ಕೋಳಿಯು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಜರೇತಿನ ಅತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ವಿಮೋಚಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.